Hi guys, welcome back to my channel. I want to share an important thing that I studied in a Tamil medium school. Because of that, I was not aware of the importance of English. Once I finished my college, I started my preparation for SSC. At the time, I didn't know the English is playing a main role in SSC exam. And with that knowledge, I had a 0% knowledge in English. I didn't understand any difficult words, and I didn't know any grammars. And with that knowledge, I started my preparation for SSC, and it was really difficult to learn English because I was not good at English at all. When I started my preparation, then I started to learn little by little, and it took 5 years to understand this language. But once I started to understand, English became my favorite language. But I want to share how I learned this language, and because of this, it took 5 years. If I choose any other exams, I think it wouldn't take this many years, but still couldn't clear the exam. Maybe this was my regret all the time. So I don't want to give any negative words that if you are a Tamil medium student, you can't study SSC. I'm not telling that. What I am telling is, because of this, maybe it took a lot of time to improve this language. Because of that, I couldn't clear many exams. And I want to share my journey, how I learned English. You can see I can speak little bit fluent, but not that much. I have an inspiration. I want to speak like her. I want to improve my fluency. So last 6 months, I have been giving time to improve my English, but I can see I'm not fluent that much. Even now I am speaking in front of camera. I'm really nervous to speak in front of camera. I always speak to myself and alone. That gave me confidence to speak whatever I want to myself. But I am recording right now, so it is really hard to speak. I go stuck whenever I want to. Now you can see I am very nervous to speak in front of camera. So I just want to share my journey, how I learned this language. And I am not fluent. I want to improve my fluency. I'm going to give myself 30 days challenge to improve my fluency. Yeah, I gave a lot of time to English to learn this language. Last 4-5 years, I only gave my time to learn this language. I didn't give any time to speaking. I was learning, I understood grammar, I was spending time to learn vocabularies, but I didn't give any time to improve my speaking. Speaking is really different than learning this language. So I was giving time every day to improve my speakings. Last 6 months, I was giving time 10 minutes every day to speak to myself in English. So that practice gave me confidence to speak like this now. I want to share my entire journey, how I learned this language and why this weakness is playing a main role in my exam preparation. So I want to share all of that, and let's get into the video. ஸோ நீங்களே என்னோட இங்கிலீஷ் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த அளவுக்கு ஃப்ளூயன்சி இல்லை. நான் வந்து ஒரு 5 இயர்ஸாக நான் ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் தான். நான் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எஸ்எஸ்சியில் இந்த அளவுக்கு இங்கிலீஷ் வந்து ஃப்ளூயண்ட்டாக நம்ம ஆக்சுவலி பேச தேவையில்லை. நமக்கு அட்லீஸ்ட் இங்கிலீஷில் ஒரு நாலேஜ் இருந்தால் தான் நமக்கு வொக்காபுலரி நிறைய கேட்பாங்க, நிறைய கிராமர் கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும், அண்ட் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் நமக்கு நிறைய தெரியணும். இப்போ நம்ம நார்மலாக இப்போ நம்மளோட காலேஜில் வந்து பிரின்சிபல் நம்மளோட டீச்சர்ஸ்லாம் இங்கிலீஷில் பேசுனாங்கன்னா அவங்க நார்மல் இங்கிலீஷில் தான் பேசுவாங்க. அதனால அது நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். எனக்கு அந்த அளவுக்கு தான் நாலேஜ் இருந்தது. அந்த டைம்ல காலேஜ்லலாம் வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசினா ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க தெரியும், அந்த அளவுக்கு தான் எனக்கு நாலேஜ் இருந்தது. ஆனால் நான் காலேஜ் முடிக்கிற வரைக்கும் எனக்கு ஒரு எடிட்டோரியல் மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பர்லாம் பார்த்தா ஒரு பெரிய பெரிய வொக்காபுலரி வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ்லாம் பார்த்தா எனக்கு படிச்சாலும் புரியாது. ஃப்ராங்கா அதுதான் எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது 0% தான் என்னோட இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தது. அந்த டைம்ல தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கிலீஷ் வந்து இந்த அளவுக்கு மெயினா இருக்குன்றதை எனக்கு தெரியாம தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நான் வந்து இங்கிலீஷ்ல இந்த அளவுக்கு வீக்கா இருந்தது தான் ஒன் ஆஃப் த ரீசன். எனக்கு இவ்வளோ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு அப்படின்னே சொல்லுவேன். நிறைய டைம் நான் யோசிப்பேன், ஒருவேளை நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் நம்ம வீக்குன்னு தெரிஞ்சு நம்ம இந்த எஸ்எஸ்சி சூஸ் பண்ணாம இங்கிலீஷ் இல்லாத ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிருக்கலாமோ, ஒருவேளை அப்படி பண்ணியிருந்தா நம்ம வந்து இந்த 5 வருஷத்துல நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி மார்க்ல போனதுக்கு நான் எஸ்எஸ்சியில் நிறைய எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருக்கேன்.
அதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரீசனிங் மேக்ஸ்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு 25க்கு 24 ஸ்கோர் பண்ணிடுவேன், 23 ஸ்கோர் பண்ணிடுவேன். ஆனால் எப்போவுமே இந்த கட் ஆஃப் என்னால் டச் பண்ண முடியாததுக்கு ரீசனாகவே இந்த இங்கிலீஷ் தான் இருக்கும். நான் என்னதான் எவ்வளோ டைமை நான் கொடுத்து இங்கிலீஷ்க்கு படிச்சிருக்கேன். நான் வந்து எஸ்எஸ்சியில் மேக்ஸுக்கு ரீசனிங் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸை தாண்டி இங்கிலீஷில் நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் டைம். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 5 மணி நேரம்லாம் கொடுத்து நான் கிராமரை லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன். ஆனாலும் எப்படியோ அந்த 25ல் 20க்கு மேலேயே என்னால் சம்டைம்ஸ் அந்த பிகினிங்லலாம் என்னால் 20யே தொட முடியாது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா ஒரு 20 மார்க் டெஸ்ட் எழுதுவோம்ல, அந்த டைம்லலாம் எனக்கு 20 வரும், 21 வரும். அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் திருப்தியாக இருந்தது. பரவாயில்ல, இவ்வளோ நாளாக நம்ம லேர்ன் பண்ணி நம்மளால ஒரு 20க்கு மேலே அட்டன் பண்ண முடியுது. அதுவும் நான் எந்த லெவலில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இங்கிலீஷை ஃபர்ஸ்ட் நான் எழுதின எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமில் என்னால் இங்கிலீஷில் 2-3 கொஷின் கூட அட்டன் பண்ண முடியல. எனக்கு தான், ஏன்னா நம்ம நார்மலாக நமக்கு அட்லீஸ்ட் இங்கிலீஷில் ஒரு நாலேஜாவது இருக்கணும், அட்லீஸ்ட் கிராமராக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆல்ரெடி இங்கிலீஷில் நாலேஜ் இருக்கு, அவங்களுக்கு ஒரு சென்டென்ஸை ரீட் பண்ணி பார்த்தாலும் இதில் என்ன கிராமட்டிக்கல் எரர் இருக்குது, என்ன சொல்ல வராங்க அந்த சென்டென்ஸ்லன்றது புரியும். எனக்கு அந்த அளவுக்கு கூட நாலேஜ் இல்லை. நான் வெரி ஃபர்ஸ்ட் எழுதின எக்ஸாமில் நான் 2 கொஷினும் ஏதாவது அட்டன் பண்ணியிருந்தேன், அதுவுமே தப்பு. அந்த அளவுக்கு என்னோட இங்கிலீஷ் நாலேஜ் வச்சுட்டு மேபி நான் எஸ்எஸ்சி சூஸ் பண்ணியிருக்க கூடாதுன்னு நான் நிறைய டைம் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் சம்ஹவ் அந்த ஒரு கெட்டதுலேயும் நல்லது இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இந்த ஒரு 5 இயர்ஸில் நான் இங்கிலீஷை வந்து ரொம்ப லைக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்போ நான் இங்கிலீஷை வந்து இன்னும் நிறைய லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ நீங்கள் நான் பேசுகிறத பார்த்துருப்பீங்க, என்னால் ஃப்ளூயண்ட்டாக அந்த அளவுக்கு எப்படி சொல்கிறது, நமக்கு வந்து இந்த 5 இயர்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனில் எனக்கு கிராமர் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன், நிறைய ஒகேபுலரிஸ் 1000க்கு மேலே ஒகேபுலரிஸ் கற்றுருக்கேன், நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன், லிசன் நிறைய பண்ணுவேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்கிலீஷை நம்ம வந்து நமக்கு பழக்கப்படுத்திக்கணும் அப்படின்னா நிறைய இங்கிலீஷில் லிசன் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் பார்த்தேன் ஒரு வீடியோ. ஸோ நான் நிறைய எவ்ரிடே என்ன பண்ணுவேன்னா எஸ்எஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ சைடில் நான் சாப்பிட்ற டைமில், மற்ற டைமில் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்லலாம் வந்து நான் இங்கிலீஷ் பாட்காஸ்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு நான் மட்டும் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன், அந்த லிசனிங் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஈவன் தூங்கும் போது கூட நான் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே தூங்கிடுவேன் பாட்காஸ்ட்டை. ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் இங்கிலீஷை வந்து நிறைய லிசன் பண்ணுவேன். ஸ்டார்டிங்லலாம் வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து இப்போ அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாம் பேசுனாங்கன்னா நமக்கு புரியாது, அவங்க இங்கிலீஷ்ல தான் பேசுவாங்க, ஆனால் அந்த ஆக்சென்ட் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், நம்மளால அது புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ அந்த டைம்ல இருந்துட்டு இப்போ என்னால ஒரு சப்டைட்டில் இல்லாம ஒருத்தங்க பேசுனாங்க இங்கிலீஷ், அதுவும் அந்த ஆக்சென்ட்ல பேசுறாங்க, அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட்ல இல்ல பிரிட்டிஷ் இதுல பேசுறாங்கன்னா என்னால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு இப்போ நான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கேன். எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியுது, ஈவன் என்னால் ரைட் பண்ண முடியுது, இங்கிலீஷ்ல நிறைய எழுதுறேன். ஆனால் இந்த when comes to speaking it is really hard to speak. அது வந்து உண்மை. ஏன் அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஒரு கார் ஓட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒருத்தங்க நம்ம கிட்ட பக்கத்தில் உட்காந்து இந்த மாதிரிலாம் நீ இது போடணும், இந்த இடத்துல பிரேக் போடணும், இந்த இடத்துல கியர் இப்படி போடணும் அப்படிலாம் சொல்லி தருவாங்க. நம்ம அதெல்லாம் கேட்டுட்டு ஜஸ்ட் நம்மளால கார் ஓட்ட முடியுமா? இல்லை நம்ம நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்ல, அந்த மாதிரி தான் என்னோட லைஃப்லையும் நான் நிறைய 5 வருஷமா நிறைய விஷயத்த லிசன் பண்ணியிருக்கேன், நான் எழுத கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய எடிட்டோரியல் பார்த்தா எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண கற்றுக்கிட்டேன், ஒகேபுலரி கற்றுக்கிட்டேன். ஆனால் பேச ட்ரை பண்ணவே இல்லை. நான் பேசணும்னு எனக்கு ஆசை, ஆனால் அந்த பேசுறதுக்கு மட்டும் நான் வாயை திறந்து இங்கிலீஷில் பேசுறதுக்கு நிறைய இன்செக்யூரிட்டிஸ், ஈவன் என்கிட்ட நான் பேசுறதுக்கே ரொம்ப இன்செக்யூராக இருந்தது. ஸோ அந்த டைம்ல தான் நான் வந்து இந்த ஒரு வீடியோஸ்லாம் நிறைய இங்கிலீஷை நான் லேர்ன் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதனால இங்கிலீஷை பற்றின வீடியோஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீங்கள் வந்து உங்களை பேச ட்ரை பண்ண வைக்காம நீங்க இங்கிலீஷ் கத்துக்கவே முடியாது. நீங்க என்னதான் லிசன் பண்ணாலும் ஓகே, நிறைய எழுதினாலும் ஓகே, இது எதுவுமே உங்களோட ஸ்பீக்கிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணாது, நீங்க பேசுறது மட்டும்தான் ஒரே வழி அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா லாஸ்ட் ஒரு 6 மந்த்தா 2025ல என்னோட கோலாவே நான் செட் பண்ணேன். என்ன அப்படின்னா நான் இனிமேல் இந்த இயர் முடியறதுக்குள்ள நான் இங்கிலீஷ்ல நான் ஃப்ளூயண்டா மாறணும் அப்படின்னு நான் லாஸ்ட் இயர் வந்து கோல் செட் பண்ணேன். ஆனால் நான் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருந்தனால என்னால் கம்ப்ளீட்டாக இதில் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. லாஸ்ட் ஒரு 6 மந்த், அந்த இயர் முடியறதுக்கான லாஸ்ட் 6 மந்த் மட்டும் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா நான் வந்து என்கிட்டயே நான் வந்து இங்கிலீஷில் பேச ட்ரை பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஃபர்ஸ்ட் டே எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் டே பேசும்போது எனக்கு செம்ம கான்ஃபிடென்ட்டே இல்லாமல், ஈவன் நான் யாருமே இல்லை, என்கிட்ட தான் நான் பேசுகிறேன், அதுக்கே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இல்லாமல் ஒரு வேர்ட்ஸே வாயில் வரமாட்டேங்குது, ஸ்டக் ஆகுது. நான் என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறேன்றது மைண்டில் இருக்குது, ஆனால் அது வார்த்தையாக வரமாட்டேங்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனாலும் நான் கிவ் அப் பண்ணக்கூடாது, நான் கண்டிப்பாக ஃப்ளூயண்ட்டாக மாறியே தீரணும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜில் டெய்லி ஒரு 10 மினிட்ஸ் பேச ஆரம்பித்தேன். அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அதை நினச்சாலே உட்காந்துட்டே இருப்பேன், சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்பேன், மைண்டில் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன், ஐயோ என்ன பேசணும்னு, ஆனால் வாயில் வராது. ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு இதில் இருந்து நான் டெய்லி வீடியோஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். இன்னமும் என்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு 200-150 வீடியோக்கு மேலே இருக்கு என்கிட்ட. என்கிட்ட நானே ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் வீடியோ இங்கிலீஷில் பேசுகிற மாதிரி. ஸோ அது பேச ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் கொஞ்சம் ஃப்ளூயண்ட்டாக மாற ஆரம்பித்தேன். இப்போ நிறைய பேர் வந்து என்னோட இங்கிலீஷ் வீடியோ பார்க்கும்போது கூட இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுகிறேன்னு சொன்னீங்க. ஆனால் அந்த அளவுக்கு நான் ஃப்ளூயண்ட்டாக ஆகலை. நான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இந்த அளவுக்கு ஃப்ளூயண்ட்டாக மாறணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இருக்குல்ல,
அந்த ஸ்டேஜுக்கு நான் இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா, என்னோட இங்கிலீஷ்ல வந்து நான் ஃப்ளூயண்ட் ஆகணும். ஏன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்ப ஃபேவரட் லாங்குவேஜா மாறிடுச்சு. நான் இங்கிலீஷ்ல நிறைய பேசணும், ஃப்ளூயண்டா பேசணும். பிரியங்கா சோப்ரா அவங்க செம்மையா பேசுவாங்க. அவங்க ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா ரொம்ப ரொம்ப இழுத்துட்டு பேசாம ஷார்ட்டா சொல்லுவாங்க. ஆனா என்ன பேசணுமோ அதை கரெக்டா பேசுவாங்க. அதுவும் இங்கிலீஷ்ல எல்லாமே வொக்காபுலரிஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஃப்ரேசல் வெர்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்கள மாதிரி ஃப்ளூயண்டா பேசணும், அந்த ஆக்சென்ட்டோட பேசணுன்றது என்னோட ஒரு ட்ரீம். ஸோ அதுக்கு நான் இனிமேல் டைம் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி ஒரு 8 ஹவர்ஸ் வந்து டெய்லி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதை தாண்டி இனிமேல் நான் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் வந்து எவ்ரிடே என்னோட இங்கிலீஷை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ஃப்ளூயன்சிக்காக நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு சேலஞ்ச் எனக்காக நான் பண்ண போறேன். இது வந்து ஆல்ரெடி கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டேன். ஆனா இந்த ஸ்பீக்கிங்னு வரும்போது மட்டும் இந்த ஃப்ளூயன்சி பத்தாதுன்னு எனக்கு தோணுது. அதுவும் இப்போ நம்ம 2026ல இருக்கோம். எல்லாமே இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமா மாறிடுச்சு. இப்போ நம்ம எந்த இன்டர்வியூ போனாலுமே அவங்க இங்கிலீஷ்ல தான் நம்மள கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மாறணும்னா இங்கிலீஷ் படிச்சு கத்துக்க வேண்டிய ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் இங்கிலீஷ் கத்துக்கிட்டேன். நான் வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஃபெயில் ஆயிருக்கேன். இந்த இங்கிலீஷ்னாலவே நிறைய SSCல நிறைய எக்ஸாம்ஸ் ஃபெயில் ஆயிருக்கேன். அதாவது இந்த கட் ஆஃப்ல வந்து கொஞ்சம் மார்க்ல போகும் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசனே இந்த இங்கிலீஷ் தான். நான் எப்படியோ நான் நிறைய ட்ரை பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணுவேன். ஆனா அந்த எக்ஸாம்ல எழுதும் போது மட்டும் என்னையே அறியாம தப்பு வந்துடும். அந்த கட் ஆஃபை கிளியர் பண்ண முடியாததுக்கான ரீசனே அது இங்கிலீஷா மாறிடும். சம்டைம்ஸ் அதை பார்த்து இவ்வளோ கத்துக்கிறோம் அவனாலும் அதுலயே மிஸ்டேக் ஆகுதுன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கடுப்பாகும் தான். இந்த ஒரு 5 இயர்ஸ் மேபி நான் SSCயை ஸ்டார்ட் பண்ணாம நான் வேற ஏதாவது இங்கிலீஷ் இல்லாத ஒரு சப்ஜெக்ட் வேற ஒரு எக்ஸாமை ஸ்டார்ட் பண்ணினேன் அப்படின்னா மேபி அந்த டைம் போக போக நமக்கான ப்ரெஷர் அதிகமாகும். நம்ம மேல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வராம போகும்ல. ஒரு 3 இயர்ஸ் வந்து நம்மளால ஒரு ப்ரெஷர் எல்லாம் படிக்க முடியும். அதுக்கு மேல போக போக நம்ம மேலே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வராம இவ்வளோ நாள் நான் படிக்கிறேனே, ஒரு 12 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் கொடுத்து படிக்கிறேன், ஆனாலும் என்னால ஏன் கிளியர் பண்ண முடியல, நம்ம மேலே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இல்லாம போகும். ஸோ அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இல்லாத ஸ்டேஜுக்கு நான் வந்திருக்க மாட்டேன். அந்த ஒருவேளை இங்கிலீஷ் இல்லாத ஏதோ ஒரு எக்ஸாம் நான் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அதுல மேபி நான் கிளியர் ஆயிருக்கலாமோ என்னவோ. எனக்கு சம்டைம்ஸ் அது ஒரு இதுவா ஃபீல் ஆகும். பரவாயில்ல, ஆனா நான் இந்த ஜேர்னில இங்கிலீஷ் இருக்க ஒரு சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணதுனால நான் இங்கிலீஷ் நிறைய கத்துக்கிட்டேன். எனக்கு ஹெல்ப் ஆகுது. ஸோ இதான் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். நான் இங்கிலீஷ் வந்து எப்படி கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன்னு. ஒரு நாளைக்கும் டெய்லியும் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 4 இயர்ஸ் படிச்சிருக்கேன் இங்கிலீஷை. ஸ்டார்டிங் ஒரு 1 இயர் வந்து நான் கம்ப்ளீட்டா கிராமர் வொக்காபுலரின்னு மட்டும் தான் போனேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இங்கிலீஷ் பிடிக்க ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் எவ்ரிடே வந்து ஒரு 1 hour 1.5 hours வந்து நான் லிசன் பண்ணுவேன் இங்கிலீஷை. அந்த அளவுக்கு லிசன் பண்ணி ஒரு அளவுக்கு மேல வரும்போது எனக்கே இங்கிலீஷ் வந்து ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா எழுத கத்துக்கிறது, ஒரு பெரிய பேராகிராஃப் பார்த்தா படிக்கிறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு கத்துக்கிட்டேன். ஸோ இப்படிதான் என்னோட ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இந்த ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு ஒரு மெயினான ஒரு இதுவா இந்த ஒரு இங்கிலீஷ் இருந்திருக்கு. ஆனா இப்போ நான் கத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். நான் வந்து இனிமேல் வந்து அந்த ஃப்ளூயன்சிக்கு எவ்ரிடே ஒரு சேலஞ்ச் பண்ண போறேன். நான் வந்து அந்த ஒரு சேலஞ்ச்ல என்னால ஃப்ளூயண்டா எண்ட்ல பேச முடியுதா அப்படின்றத நான் எண்ட்ல சொல்றேன். 30 days வந்து நான் கன்சிஸ்டண்டா கொடுத்து அந்த ஒரு 30வது நாள் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்னோட இங்கிலீஷ் எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்றத நான் பேசி காமிக்கிறேன். என்னால அந்த அளவுக்கு ஃப்ளூயண்டா அவங்கள மாதிரி பேச முடியுதா அப்படின்றத நான் அதுக்கான எஃபோர்ட் போட போறேன். அண்ட் அதான் நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஸோ உங்களுக்கு நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்டா இருந்தனால ஒரு இங்கிலீஷை புதுசாக கற்றுக்க ஆரம்பிக்கும் போது இல்லை SSC மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ்க்கு வரும்போது எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஸோ அதுக்காக இப்போ நான் சொல்றதை வச்சு நீங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்டா இருந்தால் SSC படிக்கவே கூடாதா? அப்படி கிடையாது, படிக்கலாம். இப்போ நிறைய பேர் தமிழ் மீடியம்ல படிச்சிருந்தாலுமே இங்கிலீஷில் நல்லா கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் வேற தான். ஆனால் எனக்கு வந்து தமிழ் மீடியம்ல படிச்சனால அந்த அளவுக்கு நான் இங்கிலீஷ் எனக்கு ஒரு பிடிக்காத சப்ஜெக்டா இருந்தது. அதனாலவே நான் இங்கிலீஷை லேர்ன் பண்றதுக்கான டைமே ஸ்பெண்ட் பண்ணல. காலேஜ் படிக்கும் போதும் சரி, ஸ்கூல் படிக்கும் போதும் சரி. ஆனால் அது முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இங்கிலீஷோட இம்பார்ட்டன்ஸ் புரிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு ஃபேவரட் லாங்குவேஜா மாறதுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுத்தது. மேபி எல்லாரையும் நான் படிக்க வேணாம்னு சொல்ல மாட்டேன். உங்களுக்கு பண்ணணும்னா இது வந்து கத்துக்கவே முடியாதுன்னு இல்லை. இப்போ நானே கத்துக்கிட்டேன் இல்லையா, 0 levelல இருந்தா ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனா இப்போ என்னால கத்துக்க முடிஞ்சுது. ஆனா அதுக்கு டைம் எடுக்குது நிறைய. அந்த ஒரு இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ அதுதான் இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண நினைச்சேன். ஒரு 30 days நான் இதுக்கான சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு 30வது நாள் வந்து உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு என்னால் ஃப்ளூயண்ட் ஆக முடிஞ்சு. எவ்ரிடே ஒரு 2 hours கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். எண்டில் வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்றேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் வந்து நான் என்னோட இங்கிலீஷ் ஜேர்னியை வந்து நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். அண்ட் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ. அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். என்னோட சேனல்ல நிறைய ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோ அந்த மாதிரிலாம் போட்டிருக்கோம். ஃபியூச்சர்லயும் வரப்போகுது. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்காங்க எக்ஸாமுக்கு அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்.